already discussed about the preparing the soil, sowing of seeds, applying manure and pesticides. Today we will discuss about the irrigation, weeding, crop harvesting and storage of crops. These are the small concepts we will complete in one class. So these three earlier, whatever we discussed, those are very important with so many concepts. So now we see about the irrigation. Okay. So irrigation is the process. Watering to crops is called, that is as irrigation. So the process of watering to crops is called as the irrigation. So many methods are there in irrigation. Broadly, we say it is the three methods of irrigation. That is furrow irrigation, basin irrigation, drip irrigation. So with these methods, the farmers will give the water to the crops. You know that crops cannot grow without water. Water is an essential factor to grow the plants. Or getting more yielding, crop needs more water. Depends on the different type of crops. For example, paddy needs more water. Groundnut and other crops, red gram, these need less water when compared with the paddy. So irrigation is very, very important process in the farming. Most of the farmers, if they are having the irrigation facility, then only they start the agriculture. Agriculture totally depends on the irrigation only. So the process of watering to crop is called as the irrigation. So there are three methods of irrigation is there. One is the furrow irrigation. We are discussed about the furrow type of things when about the discussing about the plowing. So in the plow, whatever the furrows will be made, in the same way the water is also given in the same process. That is called as the furrow irrigation. So that means water is allowed to in channels or furrows made between the two rows. Generally, we see when the plowing is taken place, we see the furrows in V shape. So the water also given in that furrow method. That type of irrigation is called as the furrow irrigation. Or they will do some of the bonds in between the field, that is called as the madulu or fields. In that fields, they will give the water. That is called as the furrow irrigation. Furrow irrigation means giving the water in the furrows or the channels. That is called as the furrow irrigation. In between the two rows, the water will be supplied to the croplands. That is called as the furrow irrigation. And then basin irrigation. In basin irrigation, the water is given in full amount to the fields. That the field is filled with more water. The total field, that is madulu, what we say the field area, that is will be filled with the water. That is called as the basin irrigation. So furrow irrigation, then we will give the water into the between the channels. So in that there is no water logging will be happen. Water logging means preservation of the water for more time. But in basin irrigation, we will see the water is filled totally in the field. Example is the paddy. You compare with the paddy and groundnut or any other crop, jowar or cotton. In these crops, we cannot give the more water to those crops. In paddy, we will give more and more water, which is filled with water. That field area will be filled with the water. That type of irrigation is called as the basin irrigation. That is called as the basin irrigation. And the last one is the drip irrigation. This is the modern one, where the drought conditions are there, where the availability of water is very less. In those areas, drip irrigation is very, very helpful. So, you know about the word drip irrigation. It is also called as drip irrigation, and method is also called as the drip irrigation. And sprinklers also comes under the drip irrigation method. Drip irrigation method. Sprinkler system is different, but the cause for the drip irrigation and sprinkler is the same, where the usage of less water, or where the drought areas are there, water availability is less in these areas, the drip irrigation sprinkler method is taken place. And then particularly in agriculture nowadays, what we are saying that is as the horticulture, growing of the fruits like mango, orange,
This type of is called as the horticulture. So in these horticultures nowadays, they are using the drip irrigation method. In groundnut, we will see the sprinkler method. So drip irrigation is one method where the water availability is less. So these are the three methods present in the irrigation. In irrigation, water is given to the croplands, which is very essential to grow and give the yielding. More yielding also depends on the giving of the water. మీరు ఎంత నీళ్లు ఇస్తారంటే అంత మొక్కలు బాగా పండుతాయి. మొక్కలకు నీళ్లు అందించకపోతే మొక్కలు బతకవు. అసలు పంట కూడా పండదు. పంట బాగా పండాలంటే మనం నీళ్ళు అనేది అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఇట్లా నీటిని మొక్కలకు, పంట మొక్కలకు అందించేదాన్ని నీటి పారుదల లేదా నీటి పారుదల సౌకర్యాన్ని కల్పించడము అని చెప్పి అంటాం. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాటరింగ్ టు క్రాప్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇరిగేషన్. ఇది ఒక 2-3 పద్ధతులు ఉంటాయి. ప్రధానంగా 3 పద్ధతులు ఉంటాయి. ఒకటి వరుసల మధ్య నీళ్లు పెట్టడం లేదా చాళ్ళ మధ్య నీరు పెట్టడం. దున్నడం అని జరుగుతుంది కదా, నాగలితోటి కానీ ట్రాక్టర్ తోటి కానీ దున్నినప్పుడు చాళ్ళ వంటివి ఏర్పడతాయి. మనం చదువుకున్నాం వి ఆకారం లోపల ఏర్పడతాయని. ఆ వి ఆకారం లోపల నీటిని వదిలిపెట్టే పద్ధతిని మనము వరుసల మధ్య నీరు పెట్టడం అని అంటారు. లేకపోతే మడి ఉంటుంది కదా, ఒక ఫీల్డ్ లోపల ఉండే ఒక మడిని మొత్తానికి ఇవ్వడాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని వరుసల మధ్య నీరు పెట్టడం అని అంటాం. అది కాకుండా మొత్తానికి మొత్తం పెట్టేసే దాన్ని ఏమంటామంటే మడులను నింపడం అని అంటాం. వరి లాంటి పంటల లోపల ఇది మనకు కనబడుతుంది. అంటే పంట మొత్తానికి నీళ్ళు ఎక్కువ స్థాయిలో పెడతాం. ప్రతిరోజు ప్రతి సమయం లోపల నీరు అనేది బాగా నిల్వ ఉండాల్సి వస్తుంది. దాన్ని మడులను నింపడం అని అంటాం. ఉదాహరణకు వేరుశనగ కానీ, పత్తి కానీ, మిరప కానీ, ఏదైనా సరే కంది కానీ, వీటి పంటలకు నీటితో మడులను నింపాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. కానీ వరి పంటకు మాత్రం మడులను నీటితో నింపుతారు అన్నట్లు. ఈ పద్ధతిని మనం మడులను నింపే పద్ధతి అంటాం. మూడవది తక్కువ నీటి అవకాశము కరువు ప్రాంతాల్లో ఉండేతోట చేసేటటువంటిది బిందు సేద్యం. బిందు సేద్యం ఒక పద్ధతి, బిందు సేద్య పద్ధతి అని కూడా అంటాం. మీరు చూసిండొచ్చు, పండ్ల తోటల పెంపకం అంటారు, ఇంగ్లీష్లో హార్టికల్చర్ అంటారు. ఈ పండ్ల తోటల పెంపకం లోపల బత్తాయి కానీ, మామిడి తోటలు కానీ, ఏవైనా పండ్ల తోటలు పెంచే తోట ఈ మధ్యకాలం లోపల పెడుతున్నారు. నీరు అనేది చుక్కల రూపం లోపల డ్రాప్ పడుతూ ఉంటుంది. వేస్ట్ కాదన్నట్టు నీళ్ళు. దాన్ని బిందు సేద్యము అని అంటారు. అట్లనే స్ప్రింక్లర్లు కూడా చూసే ఉంటారు. వేరుశెనగ లాంటి పంటలకు స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా నీటిని అందిస్తారు. దీని ద్వారా మొత్తము అతి తక్కువ నీటిని ఎక్కువ మొక్కలకు అందించే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి తక్కువ నీటి అవకాశాలు, కరువు ఉన్న చోట్ల మనకు బిందు సేద్య పద్ధతి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. బిందు సేద్యం అనేది పండ్ల తోటలకు ఎక్కువ వాడతారు. స్ప్రింక్లర్స్ గ్రౌండ్ నట్టు, వేరుశెనగ లాంటి వాటికి ఎక్కువ వాడతారు. ఈ విధంగా పంటలకు నీరు అందించేటి 3 ప్రధాన పద్ధతులు ఉన్నాయి. వరుసల మధ్య నీరు పెట్టడం, మడులను నింపడం, బిందు సేద్య పద్ధతి. సో ఈ 3 పద్ధతుల ద్వారా నీరు అనేది పెడతారు. కాకపోతే ఇట్లా నీరు పెట్టడానికి వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ దే యూస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఏమేమి నీరు పెడతారు అనేది చూద్దాం. దానికంటే ముందు వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద వాటర్ లాగింగ్. ఇంతకుముందు ఏమని చెప్పినాము, వరి పంట లోపల మడులను నింపే పద్ధతి ఉందని, గివింగ్ మోర్ వాటర్, దట్ ఈస్ బేసిన్ ఇరిగేషన్. బేసిన్ ఇరిగేషన్ అని అనుకున్నాం కదా. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ basin irrigation, giving more water to the paddy plants. So this is called as a water logging. Water logging means excess of water giving. Even the soil absorption is not take place. Even soil is unable to absorb the water, even though we will give the water. Then the water logging will be happen. అంటే భూమి నీటిని నిల్వ చేసుకునే కెపాసిటీ అయిపోయినప్పటికీ మళ్ళీ మనం నీళ్ళు ఇస్తా ఉంటే అది నిల్వ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరద వస్తారు అనుకోండి, వాన పడ్డది అనుకోండి, ఏమైతుంది, ఫస్ట్ రెయిన్ వాటర్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ బై ద సాయిల్. ఇంకా కొద్దిగా వాన ఎక్కువ పడ్డది అనుకోండి, కొంచెం వాటర్ అనేది ఇలా పడుతుంది. యూ గివ్ మోర్ వాటర్, దెన్ వాటర్ లాగింగ్ విల్ బి హ్యాపీ. సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వాటర్ లాగింగ్. అంటే భూమి ఇంకించుకోవడం కంటే ఎక్కువ వాటర్ పడితే దాన్ని మనం వాటర్ లాగింగ్ అని చెప్పి అంటాం. సో వాటర్ లాగింగ్ ఈజ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్, సాయిల్ ఈజ్ అన్ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ ద వాటర్, దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద వాటర్ లాగింగ్. We see in the paddy fields. Even other fields also, even other crops also we will see, but when compared with the paddy, water logging is very important in the paddy. If there is no water logging, the paddy cannot grow. But other crops, if water logging will be happen, the plants will be die, the crop will be destroyed.
అందుకే వర్షాలు వచ్చినప్పుడు పంటలన్నీ చెడిపోయినాయి, పాడైపోయినాయి అని అంటాం. ఎందుకంటే వాటర్ లాగింగ్ వల్ల. కానీ వరికి మాత్రం కొంచెం అటువంటిది ఉండదు. అంటే మరీ ఎక్కువ వాటర్ లాగింగ్ అయితే పాడైపోతుంది. కానీ కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ లాగింగ్‌కు అవకాశము వరి లోపల ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ద వాటర్ లాగింగ్. మనం నీటి నిల్వ అని అంటాం. అంటే భూమి ఎంత నీళ్లు పీల్చుకుంటదో అంత పీల్చుకున్నాక మిగిలిన భూమి మీద నిలిచిపోతాయి. అటువంటి ఎక్కువ నీరును మనం నీటి నిల్వ లేదా వాటర్ లాగింగ్ అని చెప్పి అంటాం. సో ఇంతకుముందు చెప్పిన నేను వై వాటర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్లాంట్స్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వాటర్ ద ప్లాంట్స్ కెనాట్ గ్రో అండ్ దెన్ ఈల్డింగ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాటర్. ఎక్కువ నీళ్లు ఉంటేనే పంట అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. మనకి ఏం కావాలి? మోర్ సన్లైట్, మోర్ వాటర్. ఈ రెండు ఉంటేనే పంట ఎక్కువ పండుతుంది. సన్లైట్ ఉండాలి, వాటర్ ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటేనే పంట ఎక్కువ పండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇన్ వాట్ వే వాటర్ ఈజ్ యూస్ఫుల్? వీఆర్ గివింగ్ ద మాన్యూర్. Earlier we discussed about the manure. We are giving the manure. When you give the manure, that manure contains the so many elements that are the nutrients. We discussed about the NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. We discussed about the NPK. So this type of nutrients which are given by the manure, that will be dissolved in the water. They will mix with the soil, that will be dissolved in water. Through water, these nutrients enters into the plants. When plant gets these nutrients, then only they will the growth or the flowering and then yielding, everything will be happen on the availability of these nutrients. So here the nutrients which we are giving in the name of the manures, those are enters into the plant through the water. So here the water plays very important role in entering of the nutrients into the plants through the roots. ఓకే. సో మనం ఎరువులు వేస్తుంటాం. ఆ ఎరువుల లోపల పోషకాలు ఉంటాయి. ఎరువులు వేస్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్పి మనం చదువుకున్నాం కదా. అందుకే ఎరువులు వేస్తామని అన్నాం కదా. ఆ ఎరువుల లోపల అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. ఆ పోషకాల లోపల ప్రధాన పోషకాల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. నత్రజని, భాస్వరము, పొటాషియము అని చెప్పారు. వీటితో పాటు ఇంకొన్ని కూడా ఉంటాయి అనుకోండి. మ్యాంగనీసు, మాలిబ్డినం ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి. సో ఈ ప్రధాన పోషకాలు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాం? మనం సాయిల్లో వేస్తాం, నేలపైన వేస్తాం. నేలపై వేసినాక నీళ్లు వారిస్తే ఆ నీళ్లలో ఇవన్నీ కరుగుతాయి. అండ్ ఎప్పుడైతే వేళ్ళు నీళ్లను గ్రహిస్తాయో ఆ నీళ్లతో పాటు ఈ పోషకాలు అంటూ పోతాయి. నీళ్లతో పాటు పోషకాలు పోవడం చాలా ముఖ్యం. ఉత్త నీళ్లతో లాభం లేదు. దెర్ ఈస్ నో యూజ్ విత్ ద వాటర్ వితౌట్ న్యూట్రియంట్స్. సో వాటర్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద సప్లై ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద ప్లాంట్స్ త్రూ ద అబ్జర్వేషన్ బై ద రూట్స్. వేళ్ల ద్వారా నీటిని గ్రహిస్తే ఆ నీళ్ల లోపల పోషకాలు ఉంటాయి. నీళ్లలో పోషకాలు ఉంటే మాత్రమే లాభం. పోషకాలు ఉండకుండా నీళ్ళు ఎన్నో ఉన్నా కూడా వేస్ట్. మీరు చెప్పేటారు, యూ హర్డ్ అబౌట్ ద మినరల్ వాటర్. వెన్ యూ ఆర్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ద ప్యాకేజ్డ్ వాటర్ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద బజార్స్, మీరు కొనుక్కొని తాగుతుంటారు కదా, ఈ కిన్లే, అక్వాఫినా, బిస్లరీ. సో వాటర్ ద సప్లై వాటర్, వాట్ దే సెడ్, మినరల్ వాటర్. So what they are saying, some water contains the minerals which are very useful to our body. In the same way, plant also needs nutrients. Those nutrients are dissolved in the water. They are taken by the plants through the roots. సో ఆ రకంగా ఈ వాటర్ ఏదైతే మనం తాగే నీళ్ళ లోపల కూడా మినరల్స్ ఉంటాయి, పోషకాలు ఉంటాయి. అవన్నీ మన శరీరానికి అవసరం. అట్లనే మొక్కలకు కూడా అవసరం కాబట్టి మొక్కలు వాటిని పీల్చుకొని ఉపయోగించుకుంటాయి. మొక్క పెరుగుదలకు కానీ, పుష్పించడానికి కానీ, పంట దిగుబడి కానీ దానికి ఉపయోగించుకుంటాయి. సో పాతకాలం లోపల నీటి వనరులు వేరే, నీరు సప్లై చేసే మెథడ్ వేరే. సో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద 3 మెథడ్స్. దట్ ఈస్ ద ఫర్రో మెథడ్ అండ్ దెన్ బేసిన్ మెథడ్ అండ్ దెన్ స్ప్రింక్లర్ మెథడ్. Furrow irrigation, basin irrigation, drip irrigation. We discussed this type of irrigation. So we see the water sources. What are the water sources? So water will come from the canals, which is coming from the streams, which is coming from the rivers. That is one method. Supply of the water through the canals by the river water or any water, lake water or any so much big water, big reservoirs water like Nagarjuna Sagar, Srisailam, like that, Kaleswaram, like that. So the water is diverted from the rivers to the fields through the canals. That is one method. And then another method, mostly nowadays what we are using, the bores. So bore motors are giving the water to the crops. So these we see very important motors. And then we also have the wells, baul and enter the wells. So which are pumped through the diesel engine or the electricity, using of the electricity engines. So with that,
the water is pumped from the wells. ఆ బావుల నుంచి తీసుకొని వచ్చి కూడా మనం నీళ్ళని ఇచ్చేస్తాం. సో ఈ కాలం లోపల మనకు నీళ్ళంటే పంటకు పెట్టాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నదుల నుంచి వస్తాయి. ఆ నదిలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళన్నిట్లను మళ్ళిస్తారు. కాలువల ద్వారా మళ్ళిస్తారు. నదులు లేకపోతే చెరువుల కాలువల ద్వారా వస్తాయి. లేకపోతే వాగు కాలువల ద్వారా. ఇవన్నిటి ద్వారా ఒక సోర్స్ అది. రెండవ సోర్స్ ఏంది? బోర్ మోటార్లు. బోర్ మోటార్లేసి ఎలక్ట్రిసిటీ తోటి ఒక మోటార్ ఉంటది. దాంతోటి ఆ బోర్‌లేసి దాని నుంచి అందించడం రెండో పద్ధతి. మూడో పద్ధతి బావులు అవన్నీ ఉంటాయి. ఆ బావుల లోపల ఏం చేస్తారు? డీజిల్ ఇంజిన్ గాని, విద్యుత్తుతో నడిచేటటువంటి మోటార్ ఇంజిన్‌లను పెట్టేసి గాని, ఆ బావుల ద్వారా నీళ్లు ఇచ్చేసుకుంటారు. సో, ద వాటర్ ఈస్ పంప్డ్ త్రూ ద వాటర్ సోర్సెస్. Wells, canals, bores, these are the water sources where we get the water. So using of some of the material, using of the some of the machines, we will pump the water to the fields. So that may be canals, that may be bore motors, that may using of the diesel engines, what it may be. So from the water source, the water is supplied to the fields. So these are the modern irrigation practices, pumps running with diesel or biogas or electricity, and then sprinklers. So these are the modern irrigation practices. But when the diesel is not available, when the electricity is not available, even though we earlier discussed that from the Mesolithic period also the paddy cultivation is taken place in our country or all over the world. So at that time, what the practices they are used, those we called as the ancient irrigation practices. So these are the ancient irrigation practices of the Motabavi, Yetam, chain pump. For this, some of the cattle also used for this ancient irrigation practices. In English and Telugu, we use the same words, Motabavi. సో, పశువులను కట్టి ఆ బావి లోపల ఉన్నటువంటి నీటిని తీసుకొచ్చే పద్ధతిని మోట బావి అంటారు. ఏతం గూడా అంతే. ఏతం ద్వారా గూడా ఒక చిన్న దాన్ని చేతిలో పట్టుకొని ఇద్దరు వ్యక్తులు అవతల ఇవతల కూర్చొని దాన్ని ఇచ్చేయడం. చైన్ పంప్‌ది పంపింగ్ తిరుగుతా ఉంటది చైన్ పంపు. ఆ చైన్ పంప్ ద్వారా వాటర్ అనేది వస్తది. లేదా ఒక మనిషి పైకి కిందకి నడిచి తీసుకొచ్చే మెథడ్ గూడా మనం ఏతం లోపల చూస్తుంటాం. దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్. దీస్ ఆర్ ద ఏన్షియంట్ ఇరిగేషన్ ప్రాక్టీసెస్. తెలుగులో అయినా, ఇంగ్లీష్‌లో అవే అంటారు. మోట బావి అని, ఏతం అని, చైన్ పంప్ అని కూడా అంటారు. సో, ఈ రకంగా మనకు ఓల్డ్ ప్రాక్టీసెస్ మరియు న్యూ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి. ఈ మధ్య కాలం లోపల ఓల్డ్ ప్రాక్టీసెస్ తక్కువైపోయినాయి. వెన్ వి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్, నౌ-ఏ-డేస్ ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. వన్ ఈస్ ద గెట్టింగ్ ద వాటర్ వితౌట్ ఎనీ సోర్స్, దట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద కెనాల్స్. ఒకటేందంటే కాలువల ద్వారా నీళ్ళు రావడం. నదుల నీళ్ళు వాటిని తీసుకొచ్చుకోవడం. వీటికి ఎలాంటి ఏది అవసరం లేదు. కాలువల ద్వారా నీళ్ళొస్తాయి. నదులలో నీళ్ళు ఉంటే సరిపోతది. రెండవ మెథడ్ ఏందంటే విద్యుత్తును ఉపయోగించడం. ఇక విద్యుత్తును ఉపయోగించడం అంటే అన్నిట్లకి పనికొస్తది. బోరు బావులకైనా కూడా విద్యుత్తు అవసరమైతది. లేదా బావుల్లో నుంచి నీరు తోడాలన్నా విద్యుత్ అవసరమైతది. స్ప్రింక్లర్స్‌కైనా విద్యుత్ అవసరమైతది. డ్రిప్ మెథడ్‌కైనా విద్యుత్ అవసరమైతది. సో, నౌ-ఏ-డేస్ సమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద బయోగ్యాస్. బిఫోర్ యూజింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ దే ఆర్ యూజ్డ్ ద డీజిల్. ఇప్పుడంటే విద్యుత్ అన్నిట్లకు వాడుతున్నాం. డీజిల్ వాడతారు. ఇప్పటికీ ఎలక్ట్రిసిటీ సౌకర్యం లేని చోట సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ వేర్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, దే ఆర్ యూజింగ్ ద డీజిల్ ఈవెన్ ప్రెజెంట్ ఆల్సో ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ లైక్ బీహార్ అండ్ ఒరిస్సా, ఉత్తరప్రదేశ్ లైక్ దట్. సో, ఇప్పటికి మన దేశం లోపల కొన్ని ప్రాంతాల లోపల బీహార్, ఒరిస్సా, ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల లోపల డీజిల్‌ని ఉపయోగించి కూడా బావుల నుంచి వాటర్ సోర్స్ నుంచి తీస్తున్నారు. ఎక్కువగా అయితే మాత్రం విద్యుత్ ఉపకరణాల ద్వారానే వాటర్‌ని వాడే పద్ధతి అనేది చూస్తున్నారు. సో, ఈ రకంగా పురాతన కాలం లోపల ఉండే మోట బావి, ఏతం, చైన్ పంపు, కొన్నిట్ల పశువులను వాడి, కొందరు మనుషులు ఉపయోగించి చేసేది ఉంటే, ఇప్పుడు నవీన పద్ధతుల లోపల ముఖ్యంగా విద్యుత్ తోటి, డీజిల్, బయోగ్యాస్ తోటి వాడుతున్నారు. స్ప్రింక్లర్‌కైనా, మోటార్‌కైనా, డ్రిప్ ఇరిగేషన్‌కైనా, దేనికైనా మనకు ఈ కాలం లోపల విద్యుత్ అనేది అవసరం అనేది ఉంటున్నది. సో, ఇది పురాతన పద్ధతులు మరియు నవీన పద్ధతులకు సంబంధించినటువంటి ఇరిగేషన్ మెథడ్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వి విల్ గో టు ద ఫిఫ్త్ స్టెప్, దట్ ఈస్ ద వీడింగ్. కలుపు తీయడం, వీడింగ్. సో, ద అన్‌వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ విల్ గ్రో ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. వెన్ వి ఆర్ సోవింగ్ ద సీడ్స్, వితౌట్ సోవింగ్ ద సీడ్స్ దే విల్ బి గ్రో. మనం ఏదైనా పంట పండిస్తుంటే, పంట మొక్కలేస్తుంటే మనం ఏం విత్తనాలు ఏమేయం గానీ, పంట కంటే ముందు కలుపు మొక్కలనేటివి స్టార్ట్ అయితాయి. పెరగడం అనేది స్టార్ట్ అయితాయి. సో, these unwanted plants which grow in the crop fields, those are called as the weeds. మనం ఏదైతే
అవసరం లేదో, పంట మొక్కలకు హానికరము అటువంటి మొక్కలు ఏవైతే పెరుగుతాయో వాటిని మనం కలుపు మొక్కలు అని అంటాం. సో దే షో మచ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద crop plants. ఈ undesirable plants which grow in crop fields, these show much impact on the crop plants because weeds and crop plants both compete for the water, both compete for the nutrients, light, and also so many things. Mostly, they are very compete with the crop plants. They are very strong when compared with the crop plants. If the crop plant is strong, no problem. But most of the weeds are very strong with the compared with the crop plants. So weeds compete with crop plants for everything. If the water is there, they utilize more water than the crop plants. So their growth will be more when compared with the crop plants. Even you apply the manure also, they will get they immediately absorb the nutrients and they will grow more than the crop. ఈ కలుపు మొక్కలు అనేటివి పంట మొక్కల మీద చాలా పోటీ పడుతుంటాయి. అసలు మనము ఏమాత్రము వాటిని తీసేయకపోతే అవి పంట మొక్కల కంటే ఎక్కువ పెరుగుతాయి. అన్నిట్లో పోటీ పడతాయి పంట మొక్కలతోటి. నీళ్ళ విషయంలో, పోషకాల విషయం లోపల, కాంతి విషయంలో, అన్ని విషయాల లోపల. అసలు పంట మొక్కల కంటే అవే ముందు గ్రహిస్తాయి, అవే ముందు పెరుగుతాయి. మీరు చూస్తుండొచ్చు, కొంచెం వర్షం పడ్డదంటే పంట మొక్కల కంటే వాటి యొక్క గ్రోత్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. న్యూట్రియంట్స్ కూడా అది, పోషకాలను కూడా అది బాగా గ్రహిస్తాయి. సో దే కంపీట్ విత్ ద క్రాప్ ప్లాంట్స్. అవి పోటీ పడతాయి పంట మొక్కలతోటి. అండ్ ది అనదర్ వెరీ డేంజర్ ఇస్ దట్ దే వర్క్ యాజ్ ద క్యారియర్స్ ఫర్ డిసీజెస్. ఇఫ్ ద వీడ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్, దే బికమ్స్ యాజ్ ద క్యారియర్ ఫర్ ద డిసీజెస్ విచ్ కాజ్ టు ద క్రాప్ ప్లాంట్స్. ఈ పంట మొక్కలకు వ్యాధులు కలిగించడం లోపల ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అంటే ఏవైతే పంటలకు వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందుతాయో ఆ వ్యాప్తి చెందడానికి ఇవి కారణమైంది. ఏవి? కలుపు మొక్కలు. సో కలుపు మొక్కలను తీయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ ద weeds are very, very important. So some of the common weeds are there in paddy fields. Those are called as the garika, vanja, varipilla gaddi, sukabhogi, dharaka, burdatunga. These we see in the paddy fields. ప్యాడీ లోపల చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ 6 రకాల ఇచ్చిన మనం. సో ఈ 6 రకాలైనటువంటి కామన్ వీడ్స్ వి సీ ఇన్ ద ప్యాడీ ఫీల్డ్స్. యూ గో టు ద వెజిటబుల్ క్రాప్స్. ఈ కూరగాయలు పంపెడతాగా చూస్తుంటే ట్రైడాక్స్, అమరాంతస్, గొలగడ్డి, టైఫా, జీలుగా. దీస్ వి సీ దీస్ ఆర్ ద వెరైటీస్ ఆర్ types of the weeds which we see in the vegetable crops. And then in tobacco we see the పొగాకు మల్లె. It is called as a పొగాకు మల్లె is a weed. And then pulichinta in cotton fields and mirchi fields. So these are the weeds which commonly we seen in the crop plants. ప్యాడీలో అయితే ఒక రకమైనటువంటివి, అండ్ దెన్ వెజిటబుల్స్ లోపల అయితే ఒక రకమైనటువంటి, టొబాకోలో ఒకటి, మిర్చి కాటన్ లోపల ఒక రకమైనటువంటి ఎక్కువ పెరుగుతాయి. సో దాంట్లో ఇప్పుడు వాటి వి సే ద బురద తుంగ ఆర్ కామన్ తుంగ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఈ కామన్ తుంగ ఆల్సో గ్రోన్ ఇన్ ద వెజిటబుల్ క్రాప్స్, ఇన్ ద గ్రౌండ్ నట్ ఆల్సో, ఇన్ రెడ్ గ్రామ్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. The tridax also, we will see tridax in other in mirchi fields and cotton fields also. So mainly whatever here given, these are the main weeds which we see in those particular crops. So that must be eradicated. Growing of the weeds are eradicated, then it shows much impact on the yielding. ఎక్కువ కలుపు మొక్కలు పెరుగుతున్నట్టే అసలు పంట పెరగదు, పంట రానే రాదు. ఎందుకంటే ఏవేవైతే మనం ఇస్తామో, నీరు మొక్క కంటే ముందు అది తీసుకుంటుంది, ఎరువు మొక్క కంటే ముందు అది తీసుకుంటుంది. అంటే వ్యాధులు అనేటివి ఎక్కువ పంట మొక్కలకు వస్తే వ్యాధులు దానికి రావు. అసలు వ్యాధులు రావడానికి కారణమైతే ఇవి. సో ఇది అర్థం చేసుకొని మనం దానిని తీసేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, కలుపును తీసేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో వరి లోపల అయితే ఒక ప్రత్యేకమైన కలుపు మొక్కలు, కూరగాయల పంట లోపల ప్రత్యేకమైన కలుపు మొక్కలు, పొగాకు లోపల ప్రత్యేకమైన కలుపు మొక్క, మిరప పత్తిలో కొన్ని కలుపు మొక్కలు ఉంటాయి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు పులిచింత అనేది పత్తి లోపల మరియు మిరప లోపల కనబడుతుంది. పొగాకు మల్లె, పొగాకు చేనులో పెరుగుతుంది కాబట్టి దాని పేరే పొగాకు మల్లె అని పెట్టినారు. పొగాకు మల్లె అనేది పొగాకు లోపల కనబడుతుంది. ట్రైడాక్స్ గడ్డి చేమంతి అంటారు తెలుగులో, ట్రైడాక్స్ ప్రొకంబైన్స్ అంటారు, గడ్డి చేమంతి అంటారు. అమెరాంతస్, గోలగడ్డి, ఇవన్నీ తెలుగు పార్ట్స్. గోలగడ్డి అనేటివి, టైఫా, జీలుగా, ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకాల కూరగాయల పంటల లోపల మనకి ఇవన్నీ కనబడుతుంటాయి. అట్లనే గరిక, గడ్డి అంటాం కదా మనం, ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్రాస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద గరిక. తెలుగులో గరిక అని అంటాం.
వాంజ, ఇక వరి పిల్ల గడ్డి, ఇవన్నీ తెలుగువే. సుఖభోగి, ధారక, బురద తుంగ, ఇవన్నీ తెలుగు పదాలే. సో విచ్ గ్రోన్ ఇన్ ద ప్యాడీ ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా వరి పంట లోపల ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఎట్లా వీటిని ఏ విధంగా మనం తీసేయగలుగుతాము? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీడ్స్ రూటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టిల్లింగ్ అండ్ ఫ్లోయింగ్. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే దున్నేటప్పుడు ముందు స్టార్టింగ్ పంట వేసేటప్పుడే మనం దీన్ని తీసేస్తాం. చాలా వాటికి వాటి వేళ్ళతో సహా వాటిని తీసేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. స్టార్టింగ్ మనం వాట్ వి డిస్కస్డ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద సాయిల్, వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ టూ థింగ్స్, ఫ్లోయింగ్ అండ్ లెవెలింగ్. ఎట్ దట్ టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీడ్స్ విల్ బి eradicated, or we will remove those weeds from the fields. And then when the crop will grow, then we will take so many instruments to remove the weeds. That is, the weed harrow is there. దంతే అండ్ గుంటక ఆల్సో యూజ్ టు రిమూవ్ వీడ్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం జనరల్గా వాడేటటువంటి సామాగ్రి. ఎట్లయితే ఫ్లో ఉంటుందో, లెవరల్ ఉంటుందో, అట్లనే వి యూజ్ ద వీడ్ హ్యారో టు రిమూవ్ ద వీడ్స్. And then in the same way, we use the dante and guntaka also used to remove the weeds. Dante గాని గుంటక గాని ఇవన్నీ కూడా వీడ్స్ ను ఇది చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రిమూవింగ్ ద వీడ్స్ మెథడ్స్. అండ్ దెన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద కెమికల్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as the weedicides, which use for the removing of the weeds. So 2,4-dichlorophenoxyacetic acid is there, which is placed on the weeds, which eradicate the weeds. ఈ 2,4-D డైక్లోరో ఫినాక్సియాసిటిక్ యాసిడ్ అనేది మనము మొక్కల పైన చల్లితేనంటే పంట మొక్కలకి ఏం కాదు, ఓన్లీ కలుపు మొక్కలు మాత్రమే ఇదైపోతాయి, చనిపోతాయి, వాడి చనిపోతాయి అవన్నీ కూడా. సో ఇటువంటి వీడిసైడ్స్, కలుపు మొక్కల్ని కలుపు నాశనలు అంటారు. ఈ కలుపు నాశనం అయినటువంటి 2,4-డైక్లోరోఫినాక్సియాసిటిక్ యాసిడ్ స్ప్రే చేస్తే అది పంట మొక్కల మీద ఏమి ఇంపాక్ట్ చూపెట్టదు, మిగిలిన వాటిని మాత్రం తొలగించేస్తుంది. సో ఇది ఒక రసాయనం. దిస్ ఈస్ ఎ వీడిసైడ్ విచ్ వి యూజ్ టు రిమూవ్ ద వీడ్స్, టు కిల్ ద వీడ్స్. దీంతో పాటు మీ అందరికి తెలుసు, నాగలి దున్నుతారు, గుంటకలను ఉపయోగిస్తారు, దంతే లాంటివి కూడా ఉపయోగిస్తారు. సో ఈ కంది చేలల్లో అక్కడిక్కడ నడిమితల లోపల మొత్తం ఉండేటువంటి ఈ కలుపు మొక్కలు అన్నిట్లను మనకు దంతెతోటి తీయడం మీ అందరికి తెలిసే ఉంటాయి. జనరల్గా అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీస్ నోస్ దీస్ ప్రాక్టీసెస్. సో గుంటుకతోటి, దంతెతోటి కానీ, మడ్లగొర్రతోటి కానీ, నాగలతోటి కానీ, వీటన్నిటితోటి కానీ మనకు కలుపు మొక్కలను తొలగిస్తారు. దీన్ని 2 ప్రాసెస్. మనం పంట వేసే ముందల ఒక మెథడ్ దున్నడం అది చేసేటప్పుడు సగం పోతాయి. సో పంట వేసిన తర్వాత వచ్చేదానికి గుంటుక, దంతె లాంటివి ఉపయోగిస్తారు. అట్లనే కలుపునాశని 2,4-D అటువంటి కలుపునాశని వాడి కూడా వాటిని చేసే ప్రయత్నం అనేది చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వీడింగ్. సో కలుపు అనేది వాట్ ఆర్ ద వీడ్స్, అండ్ దెన్ వై దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్, what type of weeds are there in different type of crop plants, and then what are the material or machinery used to remove the weeds. ఈ 3 అంశాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. కలుపు మొక్కలు ఏమిటివి, అవి ఎందుకు పెరుగుతాయి, ఎక్కడ పెరుగుతాయి, దాంట్లో ఉంటే నష్టం ఏంది, సో వాటిని తొలగించడానికి ఏమేమి మనం వాడొచ్చు సామాగ్రిని, అండ్ దెన్ ఏ ఏ పంటల్లో ఏ రకమైనటువంటి కలుపు మొక్కలు పెరుగుతాయనే విషయాలను మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం. So next we will go to in this way, the total things are completed. What are the agricultural fields? So we discussed about the plowing, we discussed about the sowing, we discussed about the manures, we discussed about the pesticides, we discussed about the irrigation, and also discussed about the weeding. సో మనం ఏమేమి మాట్లాడుకున్నాం? పంట దున్నడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం, విత్తనాలు వేయడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఎరువులు వేయడం గురించి మాట్లాడినాం, దాని తర్వాత కలుపు తీయడం గురించి మాట్లాడినాం, ఏమైనా రోగాలు వస్తున్నట్టే మందులు స్ప్రే చేయడం గురించి మాట్లాడినాం. అండ్ దెన్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ద క్రాప్ గ్రోన్, పంట పండింది, పంట పెరిగింది, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? పంటను హార్వెస్టింగ్ చేస్తాం, పంటను కోత చేస్తాం. అంత అయిపోయిన తర్వాత పంటను ఏం చేస్తామంటే పంటను కోత చేస్తాం. సో కలెక్టింగ్ grains from the crop by cutting the mature plant is called as the harvesting. మొత్తం వరి పంట ఉందనుకో, వరి పంట ఉందని దాన్ని ఏం చేస్తాం? కట్ చేస్తాం. కట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఆ ప్లాంట్ నుంచి ఆ గ్రెయిన్స్ని సపరేట్ చేస్తాం. ముందు కోస్తాము, దాని తర్వాత గ్రెయిన్స్ని సపరేట్ చేస్తాం. సో దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హార్వెస్టింగ్. కలెక్టింగ్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద క్రాప్ బై కటింగ్ ద మ్యాచ్యూర్ ప్లాంట్. ప్లాంట్ని కోస్తాం. ఎనీ ప్రాసెస్, నాట్ ఓన్లీ ప్యాడీ, ఎక్కడైనా సరే మనము ఈవెన్ ఇన్ ద రెడ్ గ్రామ్ ఆల్సో దానిని కట్ చేస్తాము, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం we will get the grains from the plant. So any wheat also, jowar also, any
any crop. First we'll cut the crop from the matured plant and then we'll collect the grains from the plant. This is called as the harvesting. అంటే పంటను కోత చేసి దాని నుంచి గింజలను వేరుపరిచే పద్ధతిని మనం పంట నూర్పిల్లు అని అంటాం. పంటను కొయ్యడము మరియు దాని నుంచి గింజల్ని వేర్పాటు చేయడం పంట నూర్పిల్లు అంటాం తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో వి యూజ్ ద వర్డ్ హార్వెస్టింగ్ అని అంటాం. సో ఈ పంట కోత అనేది ప్యాడీ లోపల జనరల్గా ఏం చేస్తారు, యూజింగ్ ఏ సికిల్, ఒక కొడవలిని ఉపయోగించి, సికిల్ అంటే కొడవలిని ఉపయోగించి కట్ చేస్తారు. కొందరు చేతితో చేయొచ్చు. నవేడేస్ హార్వెస్టర్ మిషన్స్ ఆర్ దేర్. హార్వెస్టింగ్ మిషన్సే వచ్చినాయి, హార్వెస్టర్ మెథడ్సే వచ్చినాయి. ఆ హార్వెస్టర్ మెథడ్స్ తోటే డైరెక్ట్ అదే కట్ చేస్తుంది, గడ్డి తీసేస్తుంది, గ్రెయిన్స్ సపరేట్ చేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై ద హార్వెస్టర్. ప్యాడీ హార్వెస్టర్ ఇస్ దేర్. నాట్ ఓన్లీ ప్యాడీ హార్వెస్టర్, ఆల్ ద క్రాప్స్ అన్నిట్లోకి వచ్చేసినాయి. గ్రౌండ్ నట్, రెడ్ గ్రామ్ అన్నిటికి వచ్చేసింది. సో దే విల్ కట్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ దెన్ సపరేట్ ద గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద plant also. So harvesters are there. So even with the by hand also we use the sickle to cut the crop plants, and then we will use the so many methods to separate the grains. దానిలో గ్రెయిన్స్ సపరేట్ చేసి తీసుకునే మెథడ్స్ చాలా ఉంటాయి. జనరల్లీ వి యూజ్ ద థ్రెస్సింగ్. ఏం చేస్తామంటే బాగా కొడతాం, బండకేసో దానికోటో చెక్క ముదలకో వీటిని కొట్టేసి వాటిని వేరు చేస్తాం. అండ్ దెన్ విన్నోవింగ్ అంటే తుర్పార పట్టడం. అంటే దాని లోపల ఇంకేమన్నా దుమ్ము ధూళి ఏదైనా ప్లాంట్కి సంబంధించినటువంటి వేస్టేజ్ ఉంటే వాటన్ని తీసేయడానికి వి యూజ్ ద విన్నోవింగ్, తుర్పార పట్టడం అనేది చేస్తాం. చేసి దాంతో మనం గింజల్ని సపరేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హార్వెస్టింగ్. దీన్ని మనం పంట కోత, పంట నూర్పిల్లు అని చెప్పి అంటాం. అంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఏం చేస్తాం, పంటను కోస్తాం, దాని తర్వాత గింజల్ని వేరు చేస్తాం. గింజలను వేరు చేసే పద్ధతులు రకరకాలుగా ఉంటాయి ఒక్కొక్క పంట లోపల. దాని లోపల ఇంకేమన్నా మనకు మలినాలు అవన్నీ ఉంటున్నాయంటే, దుమ్ము ధూళి ఇట్లా ఉంటున్నాయంటే మనం దాన్ని తూర్పార పట్టడం ద్వారా ఇది చేస్తాం. వరిలో ఉందనుకోండి, అంత గడ్డికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉంటాయి, వాటన్నిటిని తూర్పార పట్టడం ద్వారా వాటిని తొలగించి గ్రెయిన్స్ అనేది మనం తీసుకుంటాం, గింజల్ని వేరు చేస్తాం. సో ఈ రకంగా మనం పంట కోత అనేది హార్వెస్టింగ్ అని చేస్తాం. నవేడేస్ వి ఆర్ యూజింగ్ ద హార్వెస్టర్. వరి కోత యంత్రం అని వచ్చింది. వరి కోతనే కాదు, కందికి అన్నిటికి కూడా వచ్చింది ఈ కాలం లోపల. వేరుశెనగకు వచ్చింది. అది ప్లాంట్ని కట్ చేసి మొత్తం దాన్ని గింజల్ని వేర్పాటు చేస్తారు. మొత్తం ఆ యంత్రమే చేస్తుంది, హార్వెస్టరే చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద న్యూ మెథడ్స్ విచ్ we are seeing nowadays in the harvesting procedures. Okay, so this is about the harvesting. And then last step in the agriculture tasks, agriculture works, that is the storage of grains. గింజలు లేదా పంట నిల్వ, దాని కొరకు లాస్ట్ స్టేజ్ పంటలు లేదా స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్. సో బిఫోర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ what will we do? Drying is very important. Before storing, drying of grains is very, very important. If we cannot dry the grains, the fungi will be attack on the pests also attack on the grains. మనం ఒకవేళ వాటిని బాగా ఎండబెట్టకపోతే, దాంట్లో ఉన్న మొయిశ్చర్ అంతా పోవాలి. మొయిశ్చర్ అంతా పోయేటట్లుగా మనం డ్రైయింగ్ చేయకపోతే, ఎండబెట్టకపోతే దాని మీద శిలీంధ్రాలు, బూజు లాంటివి వస్తాయి. తర్వాత రకరకాల పెస్ట్స్ కూడా దాని మీద ఇదైపోతాయి, క్రిమి కీటకాలు దాని మీద పెరుగుతాయి. గుడ్లు ఇట్లా పెట్టింటాయి కదా, ఆ గుడ్లన్నీ కూడా పురుగులుగా మారిపోతాయి, పాడు చేస్తాయి అన్ని. సో డ్రైయింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బిఫోర్ స్టోరింగ్, డ్రైయింగ్ ఆఫ్ ద గ్రెయిన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పొడిగా మార్చి బూజు పట్టకుండా, తడి ఉంటే బూజు ఉంటుంది, తడి ఉంటే అవి ఏమైనా గుడ్లు ఇట్లా ఉంటే, క్రిముల యొక్క గుడ్లు ఉంటే అవన్నీ పురుగులుగా మారుతాయి. కాబట్టి తడి లేకుండా వాటిని బాగా ఎండబెట్టడం ముఖ్యం. అందుకే మీరు వినే ఉంటారు, బాగా ఎండబెడితేనే కొంటాము గింజల్ని అని చెప్పి అంటుంటారు. అందుకొరకే కారణం. కాబట్టి బాగా ఎండబెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లా ఎండబెట్టిన వాటిని మాత్రమే మనము నిల్వ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం. సో నిల్వ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాలి. సో నిల్వ చేసినప్పుడు కూడా we are having that threat from the pests, rats, fungi, bacteria. So these are the things you know about the rats and then pests also. So they attack on the stored grains. కాబట్టి ప్రొటెక్ట్ చేసేటట్లుగా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ పెస్ట్ కానీ, ర్యాట్స్ కానీ, ఫంగి, బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ అటాక్ కాకుండా మనము స్టోరేజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. పర్టికులర్లీ మొయిశ్చర్ which help in germination of at the storage points. సో ఏమాత్రం తడి ఉన్నా అవన్నీ మొలకెత్తుతాయి.
ఏమాత్రం తడి ఉన్నా మీరు చూసింటారు వర్షం యొక్క కొంచెం జల్లులు పడ్డా కూడా అవన్నీ మొలకెత్తుతాయి. కాబట్టి తడి అనేది ఉండరాదు. ఆల్రెడీ డ్రైయింగ్ చేస్తే అయిపోతది. మళ్ళీ ఎక్కడ ఎలాంటి తడి లేని ప్రదేశంలో మాత్రమే స్టోరేజ్ అని చేయాల్సి ఉంటది. అంటే దాని ర్యాట్స్, ఎలుకలు వాటన్నిటితోటి కూడా మనము జాగ్రత్త చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. జనరల్లీ వి ఆర్ యూజింగ్ ద జూట్ బ్యాగ్స్ టు స్టోరేజ్. జూట్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా! జనపనారతోటి చేసినటువంటి ఆ సంచుల లోపలనే మనం ఈ మధ్య కాలంలో వాడుతున్నాం. అది ఇల్లు కావచ్చు, గోడౌన్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు. వి యూజ్ ద జూట్ బ్యాగ్స్ టు స్టోర్ ఇన్ గోడౌన్స్ అండ్ హోమ్స్ ఆల్సో. జనప సంచులతోటి చేసిన వాటితోటి మనం వాటి లోపల నింపి గోడౌన్ లోపల పెట్టుకునొచ్చు, ఇంటి లోపల పెట్టుకునొచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఓల్డ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ దేర్. ఎర్లీ డేస్ ఇన్ ఏన్షియంట్ డేస్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ద మెటాలిక్ అండ్ బాంబూ బిన్స్. గాదెలు అనేటంటారు. వెదురుతోటి చేసేటి, లోహంతోటి చేసేటివి, ఇంకా రకరకాల చెట్లతోటి చేసే దాంట్లతోటి కొన్ని పీలింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ తీసుకొనొచ్చి వాటితోటి చేసే ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు. గాదెలు అనేటోళ్ళని. వాటిని గాదెలు అనేవారు. ఆ గాదెల లోపల వీటిని ఉండేది. ఇంటి బయట కూడా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. చాలా ప్రొటెక్టివ్‌గా కింద, పక్కలకు అంతా వర్షం వచ్చినా ఏం కాకుండా ఉండేటట్లుగా ప్రొటెక్టివ్‌గా పెట్టి నిల్వ చేసేది. బాంబూ బీన్స్ వాడినా, మెటాలిక్ వాడినా కూడా. ఇవన్నీ కూడా వాడేది ఆ కాలం లోపల. నౌఎడేస్ వి ఆర్ హావింగ్ ద గోడౌన్స్. పెద్ద పెద్ద గోడౌన్‌లున్నాయి. దానిలో ఇది చేస్తున్నారు. ఈవెన్ వి ఆర్ హావింగ్ ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఆల్సో. పెద్ద పెద్ద శీతల గిడ్డంగులు అంటారు తెలుగులో. కోల్డ్ స్టోరేజెస్. కోల్డ్ స్టోరేజెస్ లోపల ఇప్పుడు ఎట్లయితే గోడౌన్ లోపల సంచులు సంచులు పెడతారో అట్లా మొత్తం ఏసీ ఉంటది. కోల్డ్ స్టోరేజ్. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఉంటది కదా! ఫ్రిడ్జ్ లోపల మనం పెడితే ఏం పాడు కాకుండా ఉంటాయి కదా! అదే విధంగా కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఉంటాయి. పెద్దగుంటాయి. వాటి లోపల వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ఎంత కాలమైనా కూడా పెట్టొచ్చు. ఈవెన్ వెన్ వి ఆర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ద థింగ్స్ లైక్ ఫ్రూట్స్, లైక్ యాపిల్స్, దే యూజ్ ద సమ్ కోల్డ్ మెటీరియల్. అంటే చల్లగా ఉండే వాతావరణం లోపలనే వాటిని రవాణా అనేది చేస్తారు. సో, ఒకవేళ ఎక్కడైనా కొత్త ప్లేస్‌కి పంపాలనుకోండి, కొన్ని రోజులు నిల్వ పెట్టాలనుకోండి, వి యూజ్ ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్. ఈ శీతల గిడ్డంగుల లోపల కొన్ని రోజులు పెడతారు. పెట్టి అవి అవసరమైనప్పుడు ట్రాన్స్‌పోర్ట్ చేస్తారు. సో, గోడౌన్‌లు ఎట్లనో అట్లా చల్లగా ఉండేటటువంటి స్టోరేజెస్‌ని పెడతారు. వి కాల్డ్ ఇట్ యాస్ ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్. శీతల గిడ్డంగులు అంటారు. జనరల్‌గా గోదామును గిడ్డంగి అనే పదం కూడా వాడతారు. సో, ఈ శీతల గిడ్డంగి లోపల సాధారణంగా పండ్లు, కూరగాయలు వీటన్నిటిని నిల్వ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. పాతకాలంలో కూడా గాదెలు వెదురు దాంట్లతోటి గాని, లోహాలతోటి చేసినటువంటి గాదెల లోపల ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసేవారు. సో, ఇది స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్‌కి సంబంధించింది. సో, దీస్ ఆర్ ద 7 స్టెప్స్ విచ్ వి డిస్కస్డ్ in this lesson, in 8th lesson. So, with this we completed the 8th lesson, all the steps, 7 steps, whatever we said the agriculture tasks. So, these preparing the soil, sowing of seeds, applying manure and pesticides, irrigation, weeding, crop harvesting, storage of crops or storage of grains. సో వి డిస్కస్ దీస్ 7 స్టెప్స్. నేలను దున్నడం, విత్తనాలు నాటడం, ఎరువులు, క్రిమినాశకాలు వాడకం, నీటిపారుదల, కలుపు తీయడం, పంట కోత, పంట నిల్వ. ఈ అన్ని అంశాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇవి ఈ పాఠంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. సో దీనితోటి ఈ లెసన్ అనేది కొంచెం పెద్ద లెసన్. దిస్ ద బిగ్ లెసన్ ఇన్ ద ఏమంటారు 8th క్లాస్. 8th క్లాస్ మొత్తం లోపల 8th లెసన్ అనేది కొంచెం పెద్ద లెసన్. సో దీన్ని మనం మాట్లాడినాం. రేపు ఉదయం మనము 9th లెసన్ అనేది తీసుకుందాం. 9th లెసన్ తోటి మనం ఇంకొక 2 లెసన్స్ ఉన్నాయి. విల్ కంప్లీట్ ఇన్ దీస్ 2 or 3 డేస్. దాని లోపల ఇది చేద్దాం. క్రోక్స్ మీన్స్ సార్ ప్లీజ్ తెలుగు మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. క్రోక్సా? క్రోక్స్ అనే వర్డ్ ఏం వాడలేదే మనము. గొలగండి ఈజ్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ వీడ్. దాన్ని ఎట్లా అంటారు? గొలగండి అని అంటారు. గడ్డిలాగా ఉంటది. దాన్ని అంటారు. మ్యూట్లోకి కాదు, అన్మ్యూట్లోకి అనాలి. The seed will grow again, sir. The seed will be sowed in the soil. The seed will be grown again also. సో ర్యాట్స్ వల్ల ఏం డిసీజ్ రాదు. ర్యాట్స్ వల్ల మొత్తం మాదంతా గింజల్ని తినేస్తుంది. ర్యాట్స్ అనేటివి మొత్తము గింజల్ని తినేస్తుంది. ర్యాట్స్ వల్ల ఒకవేళ గింజలను తిన్న వాటిని మనం తింటే వి విల్ గెట్ ద ప్లేగు.
ప్లేగు వ్యాధి అనేది వస్తుంది. మనుషులకేమో ప్లేగు వ్యాధి వస్తుంది, దాని లోపలికి ఏం రాదు, అవన్నీ కూడా గింజల్ని తినేస్తాయి. నువ్వు సంచి పెడితే సంచి ఖాళీ కనబడుతుంది. అది ఏసీ గోదామ్స్. ఎస్, వీఆర్ యూజింగ్ ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్, దట్ ఈస్ ద ఏసీ గోదామ్స్. గోదామ్స్ మీన్స్ ఏ బిల్డింగ్, వాట్ వీ కెన్ సే గోడౌన్, అంటే ఎక్కువ స్టోర్కి ఉపయోగించేది, పెద్దగా ఉంటుంది, దాంట్లో ఏమీ ఉండదు. బిల్డింగ్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఏ బిల్డింగ్ వితౌట్ ఎనీ రూమ్స్. బిల్డింగ్ ఇట్ ఇస్ ఏ వితౌట్ రూమ్స్. దెర్ ఇస్ నో ఇరిగేషన్, దెర్ ఇస్ నో అగ్రికల్చర్, దెర్ ఇస్ నో క్రాపింగ్. నీళ్లు లేకపోతే ఏం చేయలేం. మన ఇంట్లో కూడా చిన్న మొక్క పెంచాలంటే నీళ్లు కావాలి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఇరిగేషన్, దెర్ ఇస్ నో అగ్రికల్చర్. Okay, tomorrow 11 o'clock we are having class as it is at 11 o'clock. There is no irrigation, there is no agriculture. Yes, the seed will grow when it is wet. Any seed, if you put onion in your home, onion will be start the germinating. Even you put the, nowadays you are seeing ఆ పల్లీలు తీసుకొచ్చి నీళ్ళలో పెడతారు కదా, అవి మొలకెత్తుతూనే ఉంటాయి. మొలకెత్తిన విత్తనాలు తింటుంటారు కదా జనాలు. ఇప్పుడు కందులు, పెసళ్ళు, వేరుశెనక్కాయలు అన్ని నానబెడుతున్నారు కదా, దాంతో మనకు వచ్చిన తెగులు ఈజ్ ఏ పెస్ట్. పెస్ట్ అంటే వ్యాధి. వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై తెగులు? తెగులు అంటే వ్యాధి, డిసీజ్. If seed will get wet, they start the germination. Yeah, next lesson, that is the 9th lesson. We will discuss 9th lesson tomorrow. 8th lesson is completed. We will discuss 9th lesson tomorrow. Already we discussed about the kharif crop. Kharif crop means is a rainy season crops. Rainy season crops means June to October. That is the Arabic word. Kharif means is the rain. We already discussed it in the first lesson, first class. That is about the kharif crop. Kharif means the rain. Kharif crop means rainy season crops. Okay, tomorrow we will take class at 11. Rabi crop means that is the winter crops. In the Arabic, Rabi means is the winter. This is also we discussed earlier. That is the October to January or April. These crops are called as the Rabi crops. Podu, it is not in our syllabus, even though Podu means destroying the forest area or the removing the plants in the forest, and then it converted into agricultural land. That is called as the Podu. అంటే అడవి లోపల చెట్లన్నింటిలో నరికేసి దాన్ని అంతా పంటలు పండిస్తే దాన్ని పోడు అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పోడు అగ్రికల్చర్. అది మన దగ్గర లేనట్లుంది. దాంట్లో పోడు అంటే అది, అంటే అడవి ప్రాంతాన్ని చెట్లన్నింటిని తీసేసి ఆ ప్లేస్ లోపల మనం అగ్రికల్చర్ చేస్తుంటే దాన్ని పోడు అగ్రికల్చర్ అని అంటారు. పోడు భూమి, దాన్ని పోడు భూమి అంటారు. చేసే వ్యవసాయాన్ని పోడు అగ్రికల్చర్ అంటారు. సిట్టింగ్ కల్టివేషన్ కాదు, కాకపోతే పోడు లోపల ఏం చేస్తారంటే దే కెనాట్ కల్టివేట్ 2-3 years in one place. They will cultivate 1 year and they will change the place for one next year. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ కల్టివేట్ చేస్తారు. సిట్టింగ్ కల్టివేషన్ పూర్తిగా చెప్పలేం, కానీ పోడు కల్టివేషన్ లోపల మాత్రం ఎవ్రీ ఇయర్ పంటలు వేయరు. దే విల్ చేంజ్ ద ప్లేస్. పోడు వ్యవసాయం అంటే ఏంటంటే అటవీ భూమిని సాగు చేసేది పోడు వ్యవసాయం. అది ప్రతి దగ్గర ఒకసారి ఒక దగ్గర చేస్తారు, ఇంకోసారి ఒక దగ్గర చేస్తారు. ఎస్, ఇట్ నాట్ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్. It is the characteristic of the podu cultivation. Podu means
removing the forest trees and doing the agriculture. That is called as the podu. But in the podu cultivation, they cannot grow the crops every year. They will change the places. That is the characteristic of the podu cultivation. Yeah, already I explained about the artificial manure which is prepared in the factories. That is called as the artificial manure. Phosphate, urea, DAP, these are called as artificial manure. So with the decomposer of the bio things, that the plants and animals, we say it is as the natural manures. ఎరువు పెండ ఇదంతా దాన్నేమో నేచురల్ అని అంటాము. ఫ్యాక్టరీలో తయారైన దాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ మాన్యూర్ అని అంటాం. Okay, Nani sir, we will close the session. Sir, okay, sir. Tomorrow we'll take at 11 a.m.